ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನ್ನಡಿಗರ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂಚಿಕೆ 11 ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ 20 ಮಾರ್ಚ್ 2021. ನಾನು ವಲೇರಿಯನ್ ಡಲ್ಮೇಡ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ ನಿರ್ಕಾನ್ ನನ್ನ ಕೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನ್ನಡಿಗ ಫೆಡರೇಷನ್ ಸಂಚಿಕೆ 11ರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. The Spearhead Media Group, a media house with a difference and making a difference. We aim to do what Ted Williams says, a well-aimed spear is worth 3. The company headquartered in Mangaluru on Karnataka's west coast with a mission to engage, enlighten, empower, enable and serve as a beacon of hope and unity for Kannadigas worldwide is doing that successfully for the last 7 years. It is a crowd-funded media company fulfilling a noble mission. From our shareholders to our employees, our mission is to provide the power of the media to those who need it most, the people, and hence the tagline, People's Corporate. Today, all media products of the Spearhead Group have hit their benchmark milestones and are going from strength to strength with your blessings and support. The media brands newskarnataka.com, an English news portal, newskannada.com, a Kannada news portal, are the most loved, trusted, exciting and preferred news websites to come out of Karnataka in a long time. Why? Because they were born out of passion for the truth and constantly live up to their tagline, Truth Endures. Additionally, there is NK TV, a digital TV channel, NK Plus, a weekly e-magazine dedicated to the youth of Karnataka, Karnataka Today, an English monthly publication, and NK Live, the live streaming platform, all of which have already become the preferred destination for consumers, disseminators of information, and brand builders across the world. Village TV commenced in October 2019, slowly heading in creating jobs by engaging journalism and other faculty students across Karnataka in journalism and video editing, fulfilling the concept, earn while you learn. NK Digital Training Enablement Services, NK DTES, a e-learning platform born during pandemic, is gaining clientele for training online and skill development. Spearhead Academy of Applied Media Studies, SAMS, is emerging to support the Village TV in creating jobs in journalism and video editing as rural development program. From a humble beginning today, we contribute in a small but powerful way towards promoting positive and ethical journalism, and we stand committed to our mission to engage, enlighten, empower and enable who need it most, the people. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು ಎಂತಾದರೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀವು ಕನ್ನಡವಾಗಿರು ಎಂಬ ಕವಿವಾಣಿಯಂತೆ ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ ಎಂಬಂತೆ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕನ್ನಡದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಿರುವ 3 ಸಹೃದಯ ಕನ್ನಡಿಗರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನ್ನಡಿಗರ ಒಕ್ಕೂಟ ಇದರ 11ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ, ಒಮಾನ್ನಿಂದ ಹಾಗೂ UAE ದುಬೈಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು UAE ದುಬೈಯಿಂದ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲಾಬಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದುಬೈ ಇದರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಲಹೆದಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಶಾರ್ಜಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಇದರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು ಹಾಗೂ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪಿಂಟೋ, ಇವರು ಕನ್ವೇನರ್ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಒಮಾನ್ ಇದರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಂಗ್ ಇದರ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅವರು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ NRI ವೆಲ್ಫೇರ್ ವಿಂಗ್ ಇದರ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ 3 ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್, ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪಿಂಟೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ IKF ಜೊತೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಡನಾಟ
ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ IKF ಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ರವರಿಂದ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ರವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು? ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದು ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಕಾರಣ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅನಿವಾಸಿಗಳಾದ ನಮ್ಮಂತಹ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಈ ನಾವು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಆಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಶನಿವಾರ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನಿವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀವೊಂದು ಅದನ್ನು 1 ಗಂಟೆಯನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಈಗ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ನಾವು ಅನಿವಾಸಿಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅವರೇ. ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಸಮಯ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ IKF ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳೇನು? ಮೊದಲಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ನಾನು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮದೇ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇವಾಗಲೇ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ನಡ ಫಾರ್ಮ್ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಚ್ಛೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ 2nd ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ 34 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 123 ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 15,700 ಟ್ವೀಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಗ್ರೇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಯಶವಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಬವರು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಧನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಲೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಿದೆ. ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪರಿಪಾಲಿಸಿ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಜನರು ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನಾನು ಒಂದು ಹಿದಾಯಿತುಲ್ಲಾ ಇದನ್ನು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಣ್ಣ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ದಿಲೀಪ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು 9 ಮಂತ್ ಅವರು ಕೊಮ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದರು 9 ತಿಂಗಳಿಂದ, ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದು ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ 23 ಕನ್ನಡಿಗ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಏಜೆಂಟ್ ಅವರನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅವರ ರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಈ ಕಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತುಂಬಾ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಒಂದು ಮೇಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರು, ಅವರು ಪುತ್ತೂರಿನವರು, ಶಶಿಕಲಾ ಅಂತ ಸುಳ್ಯದವರು. ಅವರು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನೋಡಿ, ಒಬ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು
ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರಿ. ಇದು IKEF ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸರ್. ಸರಿ. ಖಂಡಿತ. Yes. ಸತೀಶ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ, ಎರಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಒಂದನ್ನ ಅದೇ. ಯಾವುದು ಲೀವ್ ಆಯ್ತು ಮಾಡಿ, ಸರ್. ಒಂದು ಮಾಡಿ ಒಂದು. ಓಕೆ, Yeah. ಕಿರಣ್ ಅವರೇ. ಸರಿ. ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪೆಂಟರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಮಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹಾಗೂ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಕಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಈಗ IKF ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಒಡನಾಟ ಮತ್ತು ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಗೆ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಮಯ. ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ವಲೇರಿಯನ್, ಕಿರಣ್, ಸತೀಶ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಮತ್ತೆ ಹಿದಾಯತ್, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. IKF ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರುವುದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್, IKF ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾ, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1-2 ವಾರದ ಮೊದಲು ನಾನು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಯೋಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಹಿದಾಯತ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಈ IKF ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ದೆನ್ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ recently the media is a powerhouse, and what News Karnataka is doing is bringing the strength of the youth, and they give the jobs also. It is not an easy task. That's what I feel. Whatever they do, ಅವರು ಎಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ, ಯೂತ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ಬೋತ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ in our society, in India, so that to make a better India, we work together. That's what I feel. IKF. Thank you ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರೇ. ಖಂಡಿತ. ಕಿರಣ್. ಎಸ್, ಅವರೊಂದು ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ರು, ಟುಗೆದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿರುವಂತ ಸಮಯ, ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ, ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳು ಅಥವಾ ನೀವು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಬೆಂಬಲವೇ ನಮಗೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ over to Valerian. ಈಗ we'll go with the association details. Yeah. ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ, ISC ಒಮಾನ್ ಇದರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಂಗ್, ಇದರ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಏನು? ಒಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಸಹ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನವರು. ಈ ಮಂಗಳೂರಿನವರಿಗೆ 3 ಭಾಷೆ ಉಂಟು. ನಾನು ಜನಿಸಿದ್ದು ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ತುಳು ಮಾತಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಕಲಿತದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಬಟ್ ISC ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ನಂಬಿಯಾರ್ನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ISC ಉಂಟು, and they asked us to do and create this Mangalorean Konkani wing. And now Mangalorean Konkani wing is promoting the culture of coastal Karnataka. Coastal Karnatakaದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಉಂಟು. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್, ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ತಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ, ತುಳು, ಕನ್ನಡ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. I don't want to go in detail into it. During this COVID pandemic situation, but there are a lot of requirements come from the society, especially from coastal Karnataka, where we help the people to come out of the problems and go back to India also. That is what we did through Mangalorean Konkani wing. In fact, ನಾನು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಂಗಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ವಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಟು, ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಟು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ ISC. So being in Karnataka, we have 3 wings. 3 wings work for Karnataka state and for the people of Karnataka in Oman.
Okay. to Valerian. Yes. Okay. Yeah. But also if you can elaborate, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಪೆಂಡೆಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? Now, last 4 years we formed this MKW, and before that we had the Mangalorean Catholic Center of the parish, which is under church. What we do is we give the opportunities for the children to present their talents, which is a lot of children, they have talents. And not only that, we bring people together. Valerian and Kiran, unity is very important to solve any problems, anything to understand. Our culture also, if we are all united, definitely nothing will happen. What we do is we bring the people together under one umbrella. Right now it is MKW, Mangalorean Konkani Wing, and together we allow the children, our children, to present also. Whenever there are problems, we come together and solve them also. This is what we do. Okay. It is a culture. It is a culture and social work together. Parallelly we move. ಓಕೆ ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಒಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಬಹಳ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯೂನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ. ಅದು ನಾವು ಇವಾಗ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಿರಿ 2 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ. IKF ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜನರನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನ್ನಡಿಗ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಿರಾ. ಯೂನಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಖಂಡಿತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರೇ. ನಾನು ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಈಗ ಮಾತಾಡೋ ಸಮಯ. ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅವರ NRI ವೆಲ್ಫೇರ್ ವಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಇದರ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. NRI ವೆಲ್ಫೇರ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಇದೊಂದು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ. ಅನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು, ಅನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಮಾಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ, ಕಾಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಸಾವು ನೋವು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು, ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸುವುದಾದ್ರೆ, ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಆದ್ರು, ಇಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಂತ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಲಹೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಾಕಿಯಾದವರಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗಲೂ NRI ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ನಾವು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜನರಿಗೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವರ ಅಂತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಎಂಬಸಿ ಪರವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಎಂಬಸಿಯಿಂದಲಾದರೂ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪೇಪರ್ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಕನ್ನಡಿಗಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನಪಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಿದಾಯತ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಾಯ್ತು. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ 1 ವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದವರೇ, ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಮುತ್ತಲಿಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರು ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ರು. 1 ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇದು. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೆತ್ ಆದ್ರು. 1 ವಾರ, ಸರಿಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸಿಂದ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಬಂದು ಪಂಚಾಯತಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು, ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಮುತ್ತಲಿಬ್ ಅವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಕು, ಪಂಚಾಯತಿನಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ವಿಷಯ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು, ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫೋನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನಗೆ ಪಕ್ಕನೆ ನೆನಪಾದ್ದು ಕನ್ನಡಿಗಾಸ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿದಾಯತ್ ಅವರದ್ದು, ಶ್ರೀಮಾನ್
ಇದಾತ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ ಇದಾತ ಅವರನ್ನು, ಇದಾತ ಅವರು ಹೀಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಉಂಟು, ನಮ್ದು ನೇಬರ್ ಹುಡುಗ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ, ಎಂಬೆಸಿಯಿಂದ ಫೋನ್ ಹೋಗಿತ್ತಂತೆ, ಕೌನ್ಸಿಲೇಟ್ ಆಫೀಸಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಹೋಗಿದೆ, ಹೀಗೆ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆದ್ರೆ ನೀವೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡ, ನೋಡುವ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು. ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಹೀಗೆ ವಿಷಯ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಇದಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಊರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬರಹಗಾರ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು, ಯಾರು ಈ ಮುತ್ತಲಿಬೆನ್ನವರು ಒಳ್ಳೆ ಬರಹಗಾರರು, ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರು ಟೋಟಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದಾಗಿದೆ, ಅವರು ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ಡೆತ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇರೆ ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದ್ರು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಿಲ್ಲದಾಗಿ ಅವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಇನ್ನು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನು ವಿಷಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ. ಇದಾಯತ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಈ KCF ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ, KCF ನ ಒಂದು ನಿಜಾಮ್ ಬಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ 2 ದಿವಸದೊಳಗಡೆ ಅವರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಆ ಬಾಡಿಯನ್ನು ದಫನ್ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ 2 ದಿವಸದೊಳಗಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇದೀಗ ಇರುವ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ನಮಗೆ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಮ್ದು ಬಾಕಿ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್, ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಇದಾಯ್ತಂತವರು, ಈ ಕನ್ನಡಿಗಸ್ ಅಂತವರು ಇದ್ದುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಸಾಧಾರಣ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೇ ಇದಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗದೆ 1 ಲಕ್ಷದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪೀಸು ಕಾರ್ಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಊರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು NRI ಫೋರಂ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟೋಟಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕನ್ನಡದವರು, ಕನ್ನಡಿಗರು, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಟೋಟಲಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದಾಗಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯ, ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈಗಿಷ್ಟಾನೆ ಒಂದು 10-25 ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು 50ರಷ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಟಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವೊಂದು ಟೀಮ್ ಹೋಗಿ, ಒಂದನೇದು ಇಲ್ಲಿಯ ಇಕಾಮಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಇಕಾಮಾ ID ಬೇಕಾದನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರಿನ್ಯೂವಲ್, ಗೋಸಿ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕದು, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅದು ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಲಾಭ ಇದೆ, ಅದು ನಾವು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತ ಬೇರೆ ಎಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಟಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಈಗೊಂದು 50ರಷ್ಟು ಆಯ್ತು. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋದಾಗ 5-6 ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾವು ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸೌದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಜವಾಜಾತ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅವರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ. ಅದು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರನೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದುವರೆಗೆ ಇದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಖಂಡಿತ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತ ಮಾತು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನ ನಮಗೂ ತಿಳಿಸಿ. ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಇವಾಗ ಸತೀಶ್ ಅವರ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ದುಬೈ, ಶಾರ್ಜಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಮುಂತಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳೇನು, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಶಾರ್ಜಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಇದೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಇಡೀ UAE. ನಮ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿವಾಸಿಗರ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಇದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದಿಂದ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹೇಳುವುದೇ, ಸರ್ವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುನ್ಮಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಡುವ ಕನ್ನಡಿಗರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ, ಶಾರ್ಜಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಶಾರ್ಜಾ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಶಾರ್ಜಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ದೇಶದವರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕೊಡಬಹುದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಬೇಡ, ಆದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಧರ್ಮ, ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ ಅದು ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಶಾರ್ಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ತದಾನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ತುಂಬಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಶಾರ್ಜಾದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ವಿಹಾರ ಕೂಟಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ದುರಂತಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಹಸ್ತ ನೀಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಕೆಲಸ. ಇನ್ನು ಬೆಲವಾಸ್ ದುಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಇದೊಂದು ನಮ್ದು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಒಂದು ದುಬಾಯಿಯ ಸಂಘವನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಲು ಒಂದು 4 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದೇವರದಿಂದ ತುಂಬಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 2,000 ಜನ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ಊರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡೋದು. ತುಂಬಾ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ದುಬಾಯ್ ಬಿಲ್ಲವರು ಹಾನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವರೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸರ್ವ ಜಾತಿಯವರಿಗೂ ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಅವರಿಗೂ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸ್ತಾ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷದಿಂದ 1.5 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೂ ಸಹಾಯ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಂತಹ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಅವರು ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಯಾವುದು ಒಂದು ಜಾತಿ ಮತವಿಲ್ಲದಂತ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲು ನಾನು ತುಂಬಾ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೂ ನಾವು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರದ್ದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ದುಬಾಯ್ ವರ್ಷ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಆನ್ಯುವಲ್ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ದು ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಚಾರಿಟಿ, ಕಷ್ಟದವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವುದು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಇಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ದುಬಾಯ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕೂಟ ಇರ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಸಂಘ IKF ಇರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ತುಳುಕೂಟ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪರಮಾತ್ಮನು ನನಗೆ ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ದುಬೈ ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಮೊದಲು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ,
ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೂ ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಲು ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ಸತೀಶ್ ಅವರೇ, ಆ ವಿದ್ಯಾದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ಈ ಮಾತುಗಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಯಾವಾಗ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಹಂಚ್ತೇವೆ, ಆವಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ಆ ವಿದ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಯಾವಾಗ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಕುಟುಂಬವಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವಾಗ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಕಲಿಸಿದಂತ ಇಂಥ ಒಂದು ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಈ ಪಥದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ನೀವು ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕಿರಣ್ ಅವರೇ, ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Regal Storage Systems. Please contact us for intelligent storage solutions for archive, museums, warehouse and shopping malls. Contact us at PO Box 51098, Abu Dhabi, UAE. Telephone number 971-2672-8062. Also visit our website www.regalstoragesystems.com. ಸರಿ ಕಿರಣ್ ಅವರೇ, ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಎಸ್, IKF ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಇವತ್ತಿನ 11ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕಳೆದ 10 ವಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರ ಸಮಿತಿ, NRI ಫೋರಂ, ಇದಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, NRK ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ವಿತರಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಇವತ್ತು ನಮಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ MLA ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ ಈ ಅಭಿಯಾನ, IKF ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂತದ್ದು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ NRI ಫೋರಂ ಅಂತ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು. ತದನಂತರ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಒಂದು NRI ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಆ NRIಗಳ ಸಂಕಷ್ಟ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. NRIಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೇಳೋಣ, ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂದೆ? ಆಯ್ತಾ, ಮುಗಿತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಜೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವ ವಾರ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ಗೆ ಬರುವಂತ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಆ NRIಗಳಿಗೆ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳುದಿಷ್ಟೇ, ನಾವಿವತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಏನು ಮಾತಿದೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆಯಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಗೆಲ್ತೇವೆ, ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲುದೆಂಬ ಪ್ರಚಾರ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ತು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸಮಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಗುವಾಗ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳಿಗೆ, NRIಗಳ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬಿಡಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಾತುಗಳಿಗೂ ಕಿವಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ
ಒಂದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸದನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 1ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ NRI ಫೋರಂಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೋಪ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ನ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ NRI ಫೋರಂಗೆ ಒಬ್ಬರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂಸದರಾಗಿರುವ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ರವರ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅದಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ ಈಗ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ PR ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ 10 ವಾರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅತಿಥಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅತಿಥಿಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪಿಂಟೋ ಒಮಾನ್ ಇವರ ಜೊತೆಗೆ. ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗದ ಅಥವಾ ಬರವಣಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗದ ಪೇಪರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹಿರಿಯ ಕವಿ ಅವರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು. ಅವರ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸರ್, ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಲವಾರು ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ನಮ್ಮ ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ, ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ NRI ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿ, ಈ ಎರಡು ವಿಷಯ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರೀಮಂತ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ರಿಚ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಿಚ್. ಬಟ್ ಸಾಹಿತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಡವ. ನಾನು 17 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಬರೆದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗೆ ನನಗೆ ಮೊದಲು 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿತ್ತು. ದೆನ್ ದೇ ವೇರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ 100 rupees, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. 5 ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದ ನಂತರ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0. ಅದೇ ಹೇಳುವಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾಡುವ ಸಾಹಿತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಡವ. ನಾವು ಕನ್ನಡ ಆಗಲಿ, ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ರಿಚ್, ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಣಕಾಸು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಸಹ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ 25,000 rupees. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಹಿತಿ ಸಹ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಡೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, if he gets very very little amount from the government regularly, ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. he should work for the literature. That is what I feel. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ every month some remuneration they should give, so that these the writers definitely have an inspiration, a strength to write in the particular language. I don't say ನಾನು ಓನ್ಲಿ ತುಳು ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕನ್ನಡ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಸೋ, ಇಫ್ ಎನಿ ರೈಟರ್ is writing in Kannada, he should be supported by the government with some remuneration, monthly remuneration, so that he gets supported, inspired to do more work. Yes. Even the translation, there are beautiful stories in ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಂಟು. ಆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಟ್ರೆಜರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ರೀಡ್. ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಸಾಹಿತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ಸಮಾಜದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ವರ್ಕ್? ಬೆಂಬಲ, ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗದಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಫ್ರೀ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಗಾಳಿ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಈಗಿನ ದಿನ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದು ಅಲ್ಲವ ಕಿರಣರೇ? ಗಾಳಿ ಮಾತ್ರ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ we should pay and we should pay.
To do that, the government should come forward and support the writers and to do the better work for the country, for the society, and for the people. That's what I feel. ಈ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಿದಾಗ ನಂಗೊಂದು ನೆನಪಾಯ್ತು. ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿಗೆ ಸಾಕಾಗೋಯ್ತಂತೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಅವನು ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದ್ನಂತೆ. ನಾನು ವಿಷಯ ತೆಗೆದು ಸಾಯ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೋದವ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಂತೆ. ಯಾಕೆ ಮಾರೆ ಸಾಯ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ, ವಿಷಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಾರೆ, ಹಣ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡುದಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರೇ, ನಾವು ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಳೆದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆದ ಭಾಷೆ ತುಳು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಆ ಭಾಷೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಹಲವಾರು ಮನವಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮನವಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ ಸಣ್ಣದೇ ಆದ ಕೆಲವು ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ತುಳು ವಾರ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ವಾರ ತುಳು ವಾರ್ತೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತುಳುವಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ರೀತಿಯ ಏನು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂತಸ ಪಡ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ. ವಲೇರಿಯನ್. ಹೌದು, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಈ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಓವರ್ಸೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, NRIsಗಳು ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಆಗಲಿ, ತುಳು ಆಗಲಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಡೆಗಣಿಸದೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುವ ಅಥವಾ ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ, ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದೇಣಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಂಬಲಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಬೆಂಬಲ, ಒಂದು ಫಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವಲೇನ್ ಅವರೇ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 40,000ರಿಂದ 50,000 ಖರ್ಚು ಉಂಟು. ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಪುಸ್ತಕ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ 1%. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು 4 ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಊಹೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಥಾಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಥಾಲಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂತಹದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 40,000 ಖರ್ಚಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಂಜಸವಾದ ಒಂದು ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನನ್ಗನಿಸ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ದೇಶವು ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡಿಗರು ತಾಯ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಹೇಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ನೀವು ಬಯಸ್ತೀರಿ, ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಇದು ನನಗೆ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನೊಂದು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆಗೂ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಿಮ್ದು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೀವು ಕೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದೀರಾ. ನಾವು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದು ಸಾಕಾಯ್ತು. ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೊಂಬೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೇವೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯ, ನಮ್ಮ ಎಂಬಸಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಣ, ಪ್ರವಾಸಿಗಳ ಹಣ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಷ್ಟಷ್ಟು ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗಳನ್ನು ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಕೆಲಸ ಕಳೆದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಟಿಕೆಟಿನ 500-600 ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ಇರುವ ಟಿಕೆಟಿಗೆ 3,000 ರಿಯಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇದು ಸಿಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಈಗ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಊರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಕೆಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಸಹಾಯ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾವೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿರುವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಕಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗಲ್ಫಿನ ಇರುವ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ತಲುಪಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ನೋಡಿದ ವಿಷಯ. ಅದು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಡ್ರಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಬಿಸಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡವಾದವರು ಅಂತಲೂ ನಮ್ಮ ಜನರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನವರಿಗೆ ಕಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಈಗ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಊರಿಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಬೇಡ, ಊರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಕಳೆದಿರುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ 100-200 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರ ಭಾಗದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಸರ್ಕಾರದ ನಮ್ಮ ಹಣವೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬಸಿಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ. ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಾವು ಒಂದು ನೆನೆಸಿದ 2 ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರು. ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 30 ವರ್ಷದ ಗಲ್ಫ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಅವರು ನಮಗಾಗಿ, ಪ್ರವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಅನಿವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಅನ್ನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಪಂದನೆಗಳು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಯ್ತು ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಆರತಿ ಅವರು DC ಆಗಿದ್ರು, ಆರತಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ KNR ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಮಗೆ ಒಂದು ಏರ್ ಬಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಊರಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್, ನಾವು ಸೌದಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ 14 ದಿವಸ ನಿಲ್ಲುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ತರದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಎರಡನೇದು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರವಾಸ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು, ಒಂದು DC ಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಸರಿ, ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಹೇಗೆ ದಿವಂಗತ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬಹುಶಃ ನಮ್ಗೆ ಕಿರಣ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಂದ ಬಂದವರು, ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವಿದು. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ 24/7 ಏನಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ KNRI ಫೋರಂ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಿರಣ್ ಅವರೇ. ಹೌದು, ಅವರು ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಅಡಿಷನಲ್ ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತದಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ರವರಂತ ಅಥವಾ ಆರತಿ ಕೃಷ್ಣರವರಂತ ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಥವಾ NRIಗಳ ನಾವು ನಾನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ, ನಾನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡದೆ ನಮಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಅಥವಾ ಒಬ್ರನ್ನು DC ಆಗಿ ಅಥವಾ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ. ಸೊ ನಾನು ಸತೀಶ್ ರವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋ ಸಮಯ. ಸತೀಶನ, UAEಯ ಹಲವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡ ಪರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ ಹಾಗೂ UAEಯ ಮುಂದಿನ ಕನ್ನಡದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ UAEಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಚಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗಿವೆ.
ಈ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಇದ್ರು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜನಜಂಗುಳಿ ಸೇರುವಂತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗಳು ದೊರಕದೆ ನಾವು ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭೆ ಆವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು. ಇವಾಗ ನಾನು ಚುಟುಕು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು UT ಖಾದರ್ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಬರುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಳೆದ 10-20 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರೋ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಬರಲಿ, ಯಾರೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಬಂದ್ರು, ನಾವು ಅವರನ್ನು ಅತಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎನಿಸಿರಬಹುದು ದುಬಾಯಿಯ ಫಾರಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವರು ಹಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇದೊಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮಂತ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಆರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಅವರು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಹ ಇದ್ರು. ಸಾರಿ, ಅವರ ಹೆಸರು ಮರೆತೋಯ್ತು. ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ನಿಕ್. ನಾವು ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವರು, ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗಿ ಅವರು ರಿಯಲಿ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೋತರ್, ಆದ್ರೂ ಅವರ ಕೈ ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ನಿನ್ನೆಯೂ ಹೋಗಿ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಅವರೇ ಅಂತ ಅವರಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯ? ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಸರ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖವನ್ನು ನಿಮ್ಮಂತ ಮೀಡಿಯಾದವರೇ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ NRE ಫೋರಂ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ನಿಜವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾ? ಅವರು UT ಖಾದರ್ನಂತ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತು ಸುಮ್ನಿರಿ ಸರ್. ಇಂಥವರಿಂದ ಏನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ದಯವಿಟ್ಟು ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇವರದ್ದು ಚಟುವಟಿಕೆ. ಅದನ್ನೊಂದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಓಪನ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರ ಪೆಟ್ಟು ಗಾಯ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ನೋವು ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ನೋವು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ NRE ಫೋರಂಗೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂತ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶಾಯದ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಎಣಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಸರಿ, ಖಂಡಿತ ಸತೀಶಣ್ಣರವರೇ. ಅದು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಕಿವಿ ಪಿತ್ತಲೆ, ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಕಿವಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಕಿವಿಗೆ ಬಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಬಡಿಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ 10 ವಾರದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು 11ನೇ ವಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ ತನಕ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಸದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ವಲೇರಿಯನ್ ಅವರ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ. ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಬರೋಣ. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತೇವೆ. Quick Accounting and Advisory LLC, Abu Dhabi. Accounting is the bloodline of your business. We provide accurate and timely accounting with day-to-day reports on cash flow, profit and loss, and balance sheet.
you do business and leave accounts to us. We will manage it for you. Call Quick Accounting and Advisory LLC at +971 507123 965 or visit www.quickaa.com today. Quick Accounting for perfect business. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ವಲೇರಿಯನ್ ಕಿರಣ್ ಇದಾಯ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ವಿ ಆರ್ ವಿತ್ ಯು and you go one step, probably we also walk one step with you. That's what I want to tell you. Go ahead and definitely we are with you in spirit as well as presence. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಇವತ್ತು ದುಬೈ, ಸುಲ್ತಾನೇಟ್ ಒಮನ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹೇಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ನಡಿಗಾಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಇದರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಿರಿ ಮತ್ತು ಈ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅನ್ನ ಈ ಕೆನರಾ ಫೋರಮ್ಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪುನಃ ಕೇಳುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು IKF ನ ಒಂದು ಏನವರು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು, ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬರುವ ಶನಿವಾರ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ 6 ಇನ್ನೊಂದು 3 ವಿದೇಶಗಳಿಂದ 3 ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪುನೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ನಡುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಕೇಳಿ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಕಾಯೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅವರೇ, ಸತೀಶ್ ಅವರೇ, ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ.